Hello, dear students. We have already started this lesson, electric current and its effect. We have also completed three parts, means three sessions of this lesson. In the first session, we have seen the symbols of electric current. Okay, you will be learned it exactly. What are the symbols of different components of electric current? What are the different components of electric current? हे सगळं तुम्ही पाठ केलं असेल. Okay. Second, we have learned about the heating effect of electric current. Okay, wires get heated when electricity passes through it, and whatever appearances is attached to this wire becomes hot. Okay, and third concept we learn it a electric fuse. We have also seen the importance of electric fuse. Okay, now we will go on. Now we will see the next effect of electric current, that is magnetic effect of electric current. Who discovered magnetic effect of electric current? That is Hans Christian Ørsted. This is the Hans Christian Ørsted. Okay, Christian Ørsted. Then he discovered the magnetic effect of electric current. We will see how he discovered this effect. Okay, we will see how this effect is discovered by him. When an electric current is passed through a wire, जेव्हा वायर मधून इलेक्ट्रिक करंट पास होते, इट बिहेव्स लाईक ए मॅग्नेट. लक्ष द्या, पहा किती चांगली गोष्ट सांगितली आहे. जेव्हा या वायर मधून, लक्षात आलं, जेव्हा या वायर मधून इलेक्ट्रिक करंट पास होतो तेव्हा हे कसे वागतात? इट बिहेव्स लाईक ए मॅग्नेट. लक्षात आलं, मॅग्नेट सारखं त्याचं गुणधर्म होऊन जातात. वाचा पुन्हा. वेन अन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाईक ए मॅग्नेट. आपण ऍक्टिव्हिटी पाहू तेव्हा तुम्हाला चांगलं समजेल. This is called magnetic effect of electric current. What do you mean by magnetic effect of electric current? तर काय लिहिणार तुम्ही? When an electric current is passed through a wire, it behaves like a magnet, and this is called as magnetic effect of electric current. कारण की इलेक्ट्रिसिटी पास झाल्यामुळे, वायर मधून इलेक्ट्रिसिटी पास झाल्यामुळे वायर मध्ये कोणते गुणधर्म दिसतात? मॅग्नेटचे गुणधर्म दिसतात, आणि म्हणून त्याला काय म्हटलं आहे? magnetic effect of electric current. Who discovered this effect? This scientist. That is a Hans Christian Ørsted. Okay. Now go to the next. Now this is the magnetic needle. ठीक आहे ना? नंतर सांगू आपण ते. Hans Christian Ørsted discovered that the needle of magnetic compass deflects when an electric current passes through a wire placed near the compass. This indicates that magnetic field is created near the wire that deflects the needle. याची आपण ऍक्टिव्हिटी बघणार आहे. याला ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय सांगितलं आपण पाहू. ठीक आहे ना? म्हणजे इलेक्ट्रिक जेव्हा आता असं आपण दुसरी ऍक्टिव्हिटी नाही केली. समजा आपल्याकडे हे आता माझ्याकडे मॅग्नेटिक कंपास नाही बेटा. ठीक आहे ना? समजा आता मी हे वायर आहे जोडून दे, बल्ब लागला ना. इथे जर मी बाजूला मॅग्नेटिक कंपास आणला असता तर मॅग्नेटिक कंपासने डिफ्लेक्शन दाखवलं असतं. काय दाखवलं असतं? डिफ्लेक्शन दाखवलं असतं. डिफ्लेक्शन म्हणजे काय होते सांगते मी तुम्हाला. समजा हे दिस इज ए इन द मॅग्नेटिक कंपास. व्हॉट इज प्रेझेंट? मॅग्नेटिक निडल इज प्रेझेंट. दिस इज ए थिन मॅग्नेटिक निडल. हे काय आहे? मॅग्नेटिक निडल आहे. लक्ष द्या बरोबर. ही आहे. तर जेव्हा याच्यामधून करंट पास होतो तेव्हा याचं डिफ्लेक्शन होतं. डिफ्लेक्शन म्हणजे काय होते? ही निडल इथे आहे. ठीक आहे, निडल आहे ती इथे आहे. ही निडल इथे येऊन जाणार. लक्षात आला, किंवा इकडे जाणार. याला आपण काय म्हणणार? डिफ्लेक्शन. The needle changes position. This needle changes position from here to here or from here to here. Okay? From here to here or here to here. याला आपण काय म्हणणार? डिफ्लेक्शन. जे निडल आहे ते आजूबाजूला कुठे जाते त्याला आपण काय म्हणणार? डिफ्लेक्शन. लक्षात आलं का नाही? याचा अर्थ बघा, निडल ऑफ कंपास डिफ्लेक्ट्स. डिफ्लेक्टचा अर्थ समजला सगळ्यांना? जे निडल आहे ते या नोड्स पासून थोडी इकडे ईस्टकडे किंवा वेस्टकडे जाईल. डिपेंड्स ऑन द this wire passes depends on the current passes through this wire. How we put the magnetic needle, magnetic compass, and at which place we have placed the magnetic compass. On this factor, the movement of this magnetic needle depends. Okay, this is a magnetic needle. Now, needle of compass deflects when an electric current is passed through them, placed near the compass. This indicates that a magnetic field is created near the wire that deflects the needle.
ऍक्टिव्हिटी. पहिले तुम्ही डायग्राम समजून घ्या, मग आपण त्याला वाजू. ठीक आहे ना. नाव दिस इज द सर्किट. ओके, दिस इज द सर्किट विच शोज द इफेक्ट ऑफ करंट ऑन ए कंपास निडल, दॅट इज अ मॅग्नेटिक कंपास. म्हणजे मॅग्नेटिक कंपास मध्ये आपल्याला कशा प्रकारे डिफ्लेक्शन होतं ते आपण या ऍक्टिव्हिटीने सांगू शकतो. ठीक आहे ना. आता तुम्ही मला पटपट सांगा, हे काय, व्हॉट इज दिस? दिस इज ए इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल मध्ये दिस लाईन रिप्रेझेंट्स positive charge and this line represents negative charge. Okay, this is electric bulb. This is switch in off position. Switch कोणत्या पोझिशन मध्ये आहे? ऑफ पोझिशन मध्ये आहे. ऑफ पोझिशन मध्ये आहे, त्याच्यामुळे काय होतं, हे सर्किट आहे ते ओपन झाली आहे. कशी आहे? ओपन झाली आहे. ओपन झाली म्हणजे इथून काय करंट आहे ते पास होणार नाही. हे सगळ्यांना समजतं ना. हे वायर असा चालला गेला तर सर्किट आहे ते ओपन झाली, बरोबर आहे ना. म्हणून करंट आहे तो पास होणार नाही, बरोबर आहे ना. तर आता इथे मॅग्नेटिक निडल आहे ते डिफ्लेक्ट होणार नाही. आता याच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये म्हणजे कसं केलंय बघा. यू हॅव टू टेक द ट्रे ऑफ मॅच बॉक्स. ट्रे ऑफ मॅच बॉक्स म्हणजे काय होतं, तुमची माचीसची डब्बी आहे ना, माचीसच्या डब्बीमध्ये अंदरच्या ट्रे मध्ये माचीसच्या काड्या आहेत. ठीक आहे ना. ते काड्या काढून ठेवून द्या. समजलं का ना पॉईंट. हे काय आहे? माचीसच्या डब्याचा ट्रे आहे. माचीसच्या काड्या आहेत ते काढून ठेवले आहेत आणि त्याच्यामध्ये काय ठेवलं आहे? मॅग्नेटिक कंपास. काय ठेवलाय त्याच्यामध्ये? आपण मॅग्नेटिक कंपास ठेवलाय. लक्षात आला. मॅग्नेटिक कंपास ठेवल्यावर त्याच्यावर इन्सुलेटिंग वायर आहे ते गुंडून दिले अशा प्रकारे. ठीक आहे ना. अशा प्रकारे असं काय केलं आहे, त्याच्यावर गुंडून ठेवलाय. लक्षात आला. जितके जास्त फोल्ड करा, लक्ष द्या गोष्टीकडे, जितके तुम्ही जास्त वायर असा गुंडा तितकं मॅग्नेटिक निडल आहे ते जास्त डिफ्लेक्शन दाखवतं. ठीक आहे ना. नंतर तुम्ही हे सर्किट कंप्लीट करा. एक एंड आहे तो अशा प्रकारे जोडा स्विचला, एक एंड आहे तो सेलला जोडा, अशा प्रकारे जोडा. ठीक आहे ना. सर्किट सगळ्यांना करता शिकवली आहे मी. ठीक आहे ना. आता मॅग्नेटिक कंपास इथे आहे. ठीक आहे ना. आता जेव्हा स्विच ऑन करू त्या बल्ब पण लागेल. बल्ब लागल्यासोबतच याच्यातून इलेक्ट्रिक करंट पास होत आहे. इलेक्ट्रिक करंट पास होत आहे या वायरमध्ये पण होत आहे. त्याच्यामुळे काय होतं, याच्यामध्ये जो कंपास आहे तो काय दाखवेल? डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन म्हणजे मॅग्नेटिक कंपासच्या मध्ये जी निडल आहे, मॅग्नेटिक निडल, ती थोडी फिरेल इकडे तिकडे स्विच ऑन केल्यावर. आता स्विच पुन्हा ऑफ करून टाका तर ते पहिले जी त्या ठिकाणी होती तिथे पुन्हा येईल. लक्ष द्या. आता तुम्ही मॅग्नेटिक कंपास ठेवलाय, निडलकडे बरोबर लक्ष द्या. निडलकडे बघाल तर मॅग्नेटिक कंपासची निडल आहे ती या साईड आहे. ठीक आहे ना. आता स्विच ऑन करा. ठीक आहे. ऑन केलं म्हणजे काय होईल, हे आहे ते वायर जोडला जाईल. वायर जोडला गेला की काय झालं, करंट पास होईल आणि करंट पास झाला की हे मॅग्नेटिक निडल आहे ती थोडीशी मूव्ह करेल. मूव्ह करेल म्हणजे डिफ्लेक्शन दाखवेल. मूव्ह करेल म्हणजे काय सांगितलं आपण, इट विल शो डिफ्लेक्शन. इट शोज दॅट करंट कॅरिंग वायर बिहेव्स लाईक ए मॅग्नेट. कधी कधी एक्झाम मध्ये ऍक्टिव्हिटी येते. ठीक आहे. इम्पॉर्टंट ऍक्टिव्हिटी. राईट एन ऍक्टिव्हिटी विच शोज दॅट करंट कॅरिंग वायर बिहेव्स लाईक ए मॅग्नेट. तर तुम्हाला हे लिहायची आहे. कसं लिहिणार? टेक ट्रे ऑफ मॅच बॉक्स, put magnetic compass inside the tray, wound the insulating wire around this tray and make an electric circuit as shown in the figure. Okay. Now first place the switch in off position and note the direction of magnetic needle into the magnetic compass in the tray. Now make the switch in on position. ठीक आहे ना. म्हणजे वायर जोडला जाईल. Then again observe the deflection. Again observe the magnetic compass which will show the deflection. And this activity shows that current carrying wire behaves like a magnet. Or write an activity which shows that magnetic effect of electric current. तेव्हा हेच लिहायचे आहे. ठीक आहे ना. Write an activity which shows that current carrying wire behaves like a magnet. तेव्हा तुम्हाला ही ऍक्टिव्हिटी लिहायची आहे. Who discovered this? तर काय लिहिणार सांगा पटकन. Hans Christian Ørsted. आता एकदा वाचून घ्या ऍक्टिव्हिटी. बघा इथे आपण वाचू. ठीक आहे ना. ऍक्टिव्हिटी. टेक द कार्डबोर्ड ट्रे. कार्डबोर्ड ट्रे म्हणजे तेच मॅच बॉक्सचे ट्रे ज्याच्यामध्ये माचीसच्या काड्या आपण काढून ठेवल्या. फ्रॉम अ मॅच बॉक्स वाइंड एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे. ठीक आहे ना. असं करून गुंडून घ्या. प्रेस ए स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट. ठीक आहे ना. कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द इलेक्ट्रिक सेल थ्रू ए स्विच. बरोबर आहे ना. सेलला स्विचला लावून द्यायची आहे. वेन द स्विच इज ऑन द कंपास निडल डिफ्लेक्ट. लक्ष द्या. स्विच ऑन आहे तेव्हा काय होते, कंपास निडल डिफ्लेक्ट होते म्हणजे कंपास निडल मूव्ह होते. वेन द स्विच इज ऑफ द कंपास निडल कम बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. आज ऑफ केली की पुन्हा पहिले निडल होते तिथे येऊन जातात. ऑन केली की ते डिफ्लेक्शन दाखवते. दिस शोज दॅट वेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाईक ए मॅग्नेट.
बरोबर आहे ना. ही ऍक्टिव्हिटी काय दाखवतात, जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट वायर मधून पास होते तेव्हा ते वायर कसे बिहेव करतात, लाईक ए मॅग्नेट. सगळ्यांना समजत असेल, ठीक आहे ना. नेक्स्ट डायग्राम सगळ्यांना समजली आहे ना. याच्यामध्ये आपण काय ठेवलं आहे, हे काय आहे, ट्रे ऑफ मॅच बॉक्स. याच्या अंदर काय ठेवलं आपण, मॅग्नेटिक कंपास. मॅग्नेटिक कंपास केल्यावर आपण त्याला कुठे जोडलं आहे, सेलला आणि स्विचला बरोबर आपण जोडलाय, ठीक आहे ना. नंतर स्विचला आपण ऑफ करून मॅग्नेटिक निडलची पोझिशन बघितली, तेव्हा ती वेगळी होती. मग स्विचला ऑन केल्यावर पुन्हा आपण चेक केलं तर मॅग्नेटिक कंपासची मॅग्नेटिक निडलची पोझिशन आहे ती वेगळी झाली. त्याने डिफ्लेक्शन दाखवलं. नाव इलेक्ट्रोमॅग्नेट. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेट सगळ्यांना माहिती आहे, मॅग्नेट सगळ्यांना माहिती आहे. सर्वांना मी मॅग्नेट 6व्या वर्गात दाखवले होते, ठीक आहे ना. दिस इज अ मॅग्नेट. ओके, दिस इज अ मॅग्नेट. हे आपण 6व्या वर्गात बघितले आहे, ठीक आहे ना. याची आपण ऍक्टिव्हिटी पण केली आहे की लाईक पोल्स रिपेल इच अदर अँड अनलाईक पोल्स अट्रॅक्ट. दीज आर द 2 लाईक पोल्स. ओके, बघा चिपकतात का, नाही चिपकत. त्याच्यावर काय समजतं, लाईक पोल्स रिपेल इच अदर. सगळ्यांना दिसत आहे बरोबर, लाईक पोल्स रिपेल इच अदर. पण आता आहे अनलाईक आहे, अनलाईक पोल्स अट्रॅक्ट इच अदर, अनलाईक पोल्स अट्रॅक्ट इच अदर. बघा, आणि लाईक पोल आहे ते रिपेल इच अदर, चिपकायचे प्रयत्न करते पण चिपकत नाही आहे. ही ऍक्टिव्हिटी आपण 6व्या वर्गात केलेली आहे, ठीक आहे बेटा. ओके, वी विल सी दिस ऍक्टिव्हिटी नाव, इलेक्ट्रोमॅग्नेट. ओके, every magnetic material has a magnetic field up to which the influence of its magnetism can be experienced. आता मॅग्नेटिक मटेरियल म्हणजे काय, मॅग्नेटिक मटेरियल म्हणजे चुंबकीय पदार्थ. चुंबकीय पदार्थ म्हणजे काय, जे वस्तू मॅग्नेटकडे आकर्षित होते त्याला आपण काय म्हणू, चुंबकीय पदार्थ. व्हॉट आर मॅग्नेटिक मटेरियल्स, मटेरियल्स विच गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द मॅग्नेट. बरोबर आहे ना. मटेरियल्स लिहून दिलं नाही बेटा, कारण 6वीत आपण शिकून गेलोय, ठीक आहे ना. The materials which get attracted towards the magnet is known as a magnetic material. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे लोखंड अट्रॅक्ट होतं, हे तुम्ही लहानपणी खेळता सगळे, ठीक आहे ना. चुंबकला लोखंडाकडे नेलं की लोखंड अट्रॅक्ट होतं. लोखंड काय आहे, मॅग्नेटिक मटेरियल. विच आर द 2 अदर एलिमेंट्स विच आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स मॅग्नेट, सांगा, आठवण करा पटकन. कोबाल्ट अँड निकेल. व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ मॅग्नेटिक मटेरियल, आयरन, कोबाल्ट अँड निकेल. ओके, कोबाल्ट, निकेल आणि आयरन. आयरन तर सगळ्यांनाच माहिती आहे, कोबाल्ट आणि निकेल पाठ करा, मी तुम्हाला 6वीत पाठ करून दिले, ठीक आहे ना. मॅग्नेटिक मटेरियल समज सगळ्यांना, मटेरियल्स विच गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द मॅग्नेट. एक्झाम्पल्स आयरन, कोबाल्ट अँड निकेल. ओके, तर त्यांच्या अवतीभोवती आपण हे पण प्रयोग केला होता. तुम्ही लोखंडाचा फुरका आणला होता, मधात मॅग्नेट ठेवलं होतं, लोखंडाच्या फुरक्याबरोबर साईडला चिपकून गेला होता, माती ही बरोबर साईडला चिपकून गेली होती. हे सगळी प्रयोग आपण 6व्या वर्गात केलेली आहे, ठीक आहे ना. तर थोडी आठवण करून घ्या. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेट बघू आपण. ए मॅग्नेट whose magnetic field is generated with the help of electric current. लक्ष द्या, आता ज्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते कशामुळे डेव्हलप होत आहे, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमॅग्नेट. व्यवस्थित पाठ करा. व्हॉट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेट, ए मॅग्नेट whose magnetic field is generated with the help of electric current is known as a electromagnet. म्हणजे ह्या मॅग्नेटमध्ये there are 2 types of magnet. It will be you learn in higher classes. Okay, this is a permanent magnet. हे कोणतं मॅग्नेट आहे, परमनंट मॅग्नेट आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेट आर टेम्पररी मॅग्नेट. लक्ष द्या, इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स आर टेम्पररी मॅग्नेट. टेम्पररी का बरं म्हटलं आहे, जोपर्यंत इलेक्ट्रिसिटी पास होते तोपर्यंत ते मॅग्नेट आहे. इलेक्ट्रिसिटी पास होणं बंद झालं की ते मॅग्नेट राहत नाही. बरोबर आहे ना, म्हणून त्याला काय म्हणतात, टेम्पररी मॅग्नेट. लक्षात आहे सगळ्यांना. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेट कशा प्रकारचे मॅग्नेट आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स आर टेम्पररी मॅग्नेट्स. समजलं सगळ्यांना. विद्युत आपण स्विच ऑफ केलं की मॅग्नेट आहे, ते मॅग्नेट आहे, ते मॅग्नेट राहत नाही. ओके, समजलं सगळ्यांना पॉइंट. ए मॅग्नेट वॉज मॅग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ज्याच्यामध्ये, ज्या वस्तूमध्ये, ज्या पदार्थामध्ये किंवा लोखंडामध्ये, ठीक आहे ना, मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते इलेक्ट्रिसिटी पास करून जनरेट करतो, ठीक आहे ना. इलेक्ट्रिसिटी पास झाल्यावर त्याच्यामध्ये चुंबकत्वाचे गुणधर्म येतात. लक्षात आलं. लोखंडामध्ये, आता आपल्याकडे साधं लोखंड आहे, ठीक आहे ना, साधं लोखंड आहे ते मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होतं, पण साधं लोखंड आहे त्याच्यामधून जर इलेक्ट्रिसिटी पास केली तर ते सुद्धा मॅग्नेटचे काम करतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रोमॅग्नेट. कारण इलेक्ट्रिसिटी पास केली तोपर्यंत ते मॅग्नेट आहे. इलेक्ट्रिसिटी पास होणं बंद केलं की त्याच्यामध्ये चुंबकत्व निघून जातं. लक्षात आलं. आणि म्हणून त्याला काय म्हटलं आहे, टेम्पररी मॅग्नेट. समजलं इलेक्ट्रोमॅग्नेट.
जे इलेक्ट्रिसिटीच्या मदतीने आपण मॅग्नेटिझम डेव्हलप करतो ते इज इलेक्ट्रोमॅग्नेट. द इलेक्ट्रोमॅग्नेट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लक्ष द्या, इलेक्ट्रोमॅग्नेट कोणत्या सिद्धांतावर आहे? मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक आहे ना. इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स आर मेड फ्रॉम द मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. गो टू नेक्स्ट. ओके, सी दिस ऍक्टिव्हिटी गिव्हन इन युअर बुक. ओके, आता इथे बघा खिळा कशाचा आहे सांगा पटकन. पहिला डायग्राम समजून घेऊ म्हणजे वाचलं की पटकन लक्षात राहील. खिळा लोखंडाचा आहे, त्याच्यावर आपण काय केलं, वायर गुंडलाय. बघा अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये वायर गुंडलाय. जितका तुम्ही जास्त वायर गुंडाल तितकं त्याच्यामध्ये चुंबकत्व जास्त येणार. लक्षात असं काय ना पॉईंट. वी हॅव टेकन वन आयरन नेल. कुठे गेलं पॉइंटर? ठीक आहे ना, आलं. दिस इज द आयरन नेल. ऑन दिस आयरन नेल वी हॅव बाउंड द इन्सुलेटेड वायर. हे इन्सुलेटेड वायर आहे. इन्सुलेटेड वायर म्हणजे ज्याच्यावर प्लास्टिकचे कव्हर आहे, अंदर धातू आहे. ठीक आहे ना, अशा प्रकारचे वायर आपण गुंडून टाकलाय. ठीक आहे ना. देन इट इज जॉईन विथ द बॅटरी अँड स्विच. मग त्याला बॅटरी आणि स्विच सोबत आपण जॉईन. व्हॉट इज बॅटरी सांगा पटकन. दिस इज अ सेल. आणि याला बॅटरी का बरं म्हटलं आहे? व्हॉट इज बॅटरी? वेन 2 or more cells are joined together it is known as a battery. या ठिकाणी एकापेक्षा जास्त सेल आहे ते त्याची जोडणी होते त्याला आपण काय म्हणतो? बॅटरी. म्हणून याला काय म्हणतात? बॅटरी. लक्षात आलं. अँड दिस इज अ स्विच. स्विच इन विच पोझिशन? इन ऑफ पोझिशन. या स्विचला आपण कोणती पोझिशन म्हणणार? स्विच इन ऑफ पोझिशन. पहा लक्ष द्या बरोबर. दिस इज अ वायर, इलेक्ट्रिक वायर. ठीक आहे. सिम्बॉल्स. दिस इज सिम्बॉल ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. दिस इज सिम्बॉल ऑफ बॅटरी. दिस इज सिम्बॉल ऑफ स्विच इन ऑफ पोझिशन. ओके, आता तुम्ही वायर गुंडून टाकला आणि सर्किट बनवून टाकली. ठीक आहे ना. बॅटरी जोडून टाकली आणि स्विच जोडून टाकली. समजलं का इतकं? नाव मेक द स्विच इन ऑन पोझिशन अँड टेक द स्मॉल अँड थिन आयरन नेल्स हिअर. टाचण्या म्हणजे आयरन नेल्स. ठीक आहे ना. बारीक टाचण्या ठेवा. वेन यू मेक द स्विच इन ऑन पोझिशन व्हॉट हॅपन्स? दिस थिन आयरन नेल्स गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड दिस नेल. बारीक टाचण्या आहे, बारीक लोखंड आहे, ते इथे अट्रॅक्ट होईल. बघा इथे दिलेले डायग्राम आहे. ठीक आहे ना. पुस्तकात डायग्राम देऊ नये. ठीक आहे ना. इथले लोखंड आहे तिथे चिपकेल. नाव मेक द स्विच इन ऑफ पोझिशन. आता स्विचला पुन्हा ऑफ करा. सगळे खिळे आहेत टाचण्या खाली पडून जातील. समजली की ऍक्टिव्ह? पुन्हा ऐकून घ्या. इथे लोखंडाचा खिळा घेतला आहे आपण. त्या खिळ्यावर आपण वायर गुंडून टाकला आहे. वायर गुंडून त्याला कुठे जॉईन केलं आहे? बॅटरीला जॉईन केलं आहे आणि स्विचला जॉईन केलं आहे. लक्षात आलं. नंतर आपण या खिळ्याच्या खाली बारीक टाचण्या ठेवून दिल्या आहेत. आता स्विच ऑफ आहे तोपर्यंत टाचण्या खालीच राहतात. जेव्हा स्विचला आपण ऑन केलं म्हणजे वायर जोडून गेला. स्विच ऑन केली तर हे इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनते. हे काय बनून जातं? हा खिळा काय बनतो? इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनतो. आणि ते टाचण्या आहे ते त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात म्हणजे आकर्षल्या जातात. टाचण्या इथे चिपकून जातात. जसं चुंबक आहे ते लोखंडाला चिपकतं तसे टाचण्या पण याला चिपकून जातात. लक्षात आलं. आता स्विचला पुन्हा ऑफ करा. आता स्विचला काय करा? ऑफ करा. ऑफ केलं तर काय दिसेल तुम्हाला? सगळ्या टाचण्या पुन्हा खाली पडून जातील. लक्ष द्या बरोबर. सगळ्या टाचण्या पुन्हा काय होईल? खाली पडतील. ओके, हे टाचण्या इथे चिपकल्या ते खाली पडतील. ऍक्टिव्हिटी समजली सगळ्यांना? आता वाचून घ्या एक वेळ. ऍक्टिव्हिटी. वाइंड ए पीस ऑफ इन्सुलेटेड वायर अराउंड एन आयरन नेल इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल. आयरन नेलच्या अवतीभोवती आपण वायर जे गुंडतो त्याला काय म्हणतात? कॉइल ऑफ वायर. Connect the free ends of the wire to electric cell through a switch. Place some pins near the nail. When the electric current is passed, the iron nail becomes a magnet and attracts the pin. And when the electric current is switched off, the nail loses its magnetism. समजलं का ना पॉइंट? हे तुम्हाला पुन्हा एक वेळा सांगते मराठीत पाठवून जातं. एक लोखंडाचा खिळा घेतला, त्याला आपण वायर गुंडून टाकलाय. त्या वायरला बॅटरी सोबत इथे सेल दिलाय. ठीक आहे. सेल दिली चालतं, पण आपण इथे डायग्राम बॅटरी केली आहे आणि स्विचला जोडला आहे. याच्या खाली काय ठेवलं सांगत तुम्ही बोलायचं जरा सोबत जिथे आहे तिथे. इथे आपण बारीक खिळे ठेवले. ठीक आहे. टाचण्या ठेवल्या. आता स्विचला ऑन केलं की काय झालं? हे काय बनून गेलं? मॅग्नेट बनलं. आणि या मॅग्नेटला काय म्हणतात? इलेक्ट्रोमॅग्नेट. टाचण्या त्याच्याकडे अट्रॅक्ट झाल्या, चिपकून गेल्या. आता स्विचला ऑफ करा. आता काय झालं? टाचण्या खाली पडून गेल्या. बरोबर आहे ना. म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटमध्ये मॅग्नेटिझम किती वेळपर्यंत राहतं? जोपर्यंत त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट पास होते तोपर्यंत. इलेक्ट्रिक करंट पास होणं बंद झालं की हे इलेक्ट्रोमॅग्नेट राहत नाही. स्विच ऑफ आहे तर हे इलेक्ट्रोमॅग्नेट नाही. स्विच ऑन केली तर हे इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनतं. म्हणून याला काय म्हटलं आहे?
टेम्पररी मॅग्नेट. सगळ्यांना लक्षात आलं असेल बेटा. ओके, नाव विल गो टू द नेक्स्ट. अप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेट. अप्लिकेशन म्हणजे युजेस समजून घ्या. ठीक आहे ना. कधी कधी प्रश्नामध्ये येतं राईट द अप्लिकेशन ऑफ बेटा अप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेट, किंवा कधी कधी येतं राईट युजेस ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेट. ओके, तो उत्तर एकच आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेट्स आर यूज इन द डोमेस्टिक अपिरियन्सेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल. ठीक आहे ना. इलेक्ट्रिक बेल सगळ्यांच्या घरी असते आजकाल. अशी वाजवली की बरोबर टन 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 असा आवाज येतो. ठीक आहे ना. दे आर यूज इन टॉयज ऑल्सो. इलेक्ट्रिक बेलमध्ये उपयोग होतो, खेळण्यामध्ये उपयोग होतो. ठीक आहे ना. युजेस इन इलेक्ट्रिक बेल, इन टॉयज. दे आर यूज इन ऑल काइंड ऑफ टेलिकम्युनिकेशन इक्विपमेंट. जे कम्युनिकेशन म्हणजे फोनमध्ये वगैरे. दे आर यूज इन क्रेन टू सेपरेट मॅग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम जंक अँड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट. क्रेन सगळ्यांना माहिती असेल. ठीक आहे ना. तर ते क्रेन काय करतं, त्या आता कचऱ्याचा ढीग आहे, त्या कचऱ्याच्या ढीगमध्ये मॅग्नेटिक मटेरियल आहे. मॅग्नेटिक मटेरियल म्हणजे कोणतं, लोखंड, कोबाल्ट किंवा निकेल. हे जर त्या कचऱ्यामध्ये मिक्स आहे, तर त्याच्यावर जर असं इलेक्ट्रोमॅग्नेट क्रेननी फिरवलं की तो सगळा लोखंडाचा, कोबाल्ट आणि निकेलचा कचरा त्याच्यासोबत येऊन जातो. बरोबर आहे ना. म्हणजे कचऱ्याच्या ढीगमध्ये मॅग्नेटिक मटेरियल असेल तर त्याला सेपरेट करण्यासाठी सुद्धा कशाचा वापर होतो, लिफ्ट करण्यासाठी कशाचा वापर होतो, क्रेनचा वापर होतो. आणि त्याच्यामध्ये काय आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेट. दे आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू रिमूव्ह एनी मॅग्नेटिक मटेरियल दॅट वी हॅव फॉलन इन द आय. कधी कधी त्या डोळ्यामध्ये चुकून काही मॅग्नेटिक मटेरियल चाललं गेलं. मॅग्नेटिक मटेरियल म्हणजे कोणते सांगा पटकन. निकेल, कोबाल्ट किंवा आयरन. चुकून डोळ्यामध्ये चालला गेला तर डॉक्टर सुद्धा कशाचा उपयोग करतात, इलेक्ट्रोमॅग्नेटचा. ओके, सांगा पटापट. पहिलं काय सांगितलं, इलेक्ट्रिक बेल, टॉयज, टेलिकम्युनिकेशन इक्विपमेंट. ठीक आहे ना. टू फाइंड द मॅग्नेटिक मटेरियल इन टू द जंक अँड बाय द डॉक्टर्स. ठीक आहे ना. अशा प्रकारे शॉर्टमध्ये सगळे तुम्हाला पाठ झाले पाहिजे. नाव विल गो टू द नेक्स्ट. इलेक्ट्रिक बेल. बघा आताच आपण इलेक्ट्रिक बेलचं नाव घेतलं होतं. इन द इलेक्ट्रिक बेल विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज. असा प्रश्न काय लिहिणार. इन द इलेक्ट्रिक बेल मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज. ऑन विच प्रिन्सिपल इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स. तर काय लिहिणार, ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, पहिले डायग्राम समजून घ्या मग वाचो, म्हणजे पटकन लक्षात येईल. ठीक आहे ना. आता हे बघा, मी डायग्राम पहिले समजून सांगत आहे. धीज आर द टू आयरन. हे लोखंड आहे, हे दोन्ही काय आहे, लोखंड आहे. ऑन दिस आयरन पीस द इन्सुलेटेड वायर इज बाउंड. या दोन्ही आयरन पीसवर काय गुंडलेलं आहे, इन्सुलेटेड वायर. म्हणजे अशा प्रकारचे वायर, याला काय म्हणतात, इन्सुलेटेड वायर. ठीक आहे ना. इन्सुलेटेड वायर आहे ते लोखंडवर असं गुंडून टाकलंय. ठीक आहे ना. दोन लोखंडचे रोड घेतले आहे, त्याच्या वायर आहे ते गुंडून दिलाय. लक्षात आलं. आता त्या वायरमधून इलेक्ट्रिसिटी पास होईल तर सांगा काय होईल पुढे. त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी पास झाली तर सांगा काय होईल. हे जे दोन लोखंड आहे ते कसे बिहेव करतील, इलेक्ट्रोमॅग्नेट सारखे. इतकं लक्षात आलं सगळ्यांना पॉईंट. हे दोन्ही लोखंडाचे रोड आहेत, त्या दोन्ही लोखंडाच्या रोडवर काय केलं आहे, आपण वायर गुंडून दिला आहे. कोणता वायर, इन्सुलेटेड वायर. ठीक आहे ना. आणि ते वायर जोडलं आणि त्या वायरमधून इलेक्ट्रिसिटी पास झाली तर ते कॉईल, वायर जोडलेले लोखंड आहे त्याला काय म्हणतात, कॉईल ऑफ वायर. काय म्हणतात त्याला, इलेक्ट्रिकल कॉईल. हे दोन्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनेल. हे दोन्ही काय बनेल, इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनेल. लक्षात आलं ना पॉईंट. आता वायरचा एक एंड आहे ते बघा कुठे जोडलं आहे. लक्ष द्या बरोबर डायग्रामकडे. ठीक आहे ना. हे दोन्ही लोखंडाचे रोड आहे. लोखंडाच्या रोडवर आपण वायर गुंडून दिला आहे. ठीक आहे ना. त्या वायरचा एक पॉईंट बघा कुठे जोडला आहे, बघा इथून लक्ष द्या बरोबर. स्विचला कुठे जोडलेला आहे, स्विचला जोडलेला आहे. स्विच कुठे जोडली आहे बघा, बॅटरीला जोडली आहे. डायग्राम काढताना नीट लक्ष द्यायचं. आणि बॅटरी आहे, सॉरी कुठे गेला पॉइंटर, बॅटरी आहे ती कुठे जोडलेली आहे, या स्प्रिंग जवळ. ठीक आहे ना. ठीक आहे ना, इथे जोडलेली आहे. आणि दुसरा एंड आहे तो कुठे जोडलेला आहे, स्प्रिंगला जोडलेला आहे, स्क्रूला जोडलेला आहे. ठीक आहे ना. आणि आयरन स्ट्रीप आहे. हे काय आहे, आयरन स्ट्रीप आहे. सॉफ्ट आयरन आर्मेचर म्हणजे आयरन स्ट्रीप आहे. आणि हे काय आहे, हेमर आहे. आणि हे गुंग आहे. समजलं की ना सगळ्यांना. पुन्हा एक वेळा सांगते, व्यवस्थित पहा. हे दोन्ही आयरन रोड आहे. हे कुठे हरवून जाते पॉइंटर. हां, हे दोन्ही आयरन रोड आहे, त्याच्या वायर गुंडला आहे. ठीक आहे ना. वायरचा एक एंड आहे तो स्विचला जोडला आहे आणि बॅटरीला जोडला आहे आणि इथे जोडला आहे. ठीक आहे ना, हे म्हणजे जवळ. दुसरा एंड आहे तो स्क्रूला जोडला आहे आणि ते पट्टी आहे ती लोखंडाची पट्टी आहे. आणि लोखंडाच्या पट्टीला काय जोडलं, हेमर जोडला आहे. काय, हेमर म्हणजे हातोडा, बारीक हातोडा. आणि हातोडाजवळ काय आहे, गोंग ठेवला आहे. आता मी काम कसं होते मी तुम्हाला मराठीत सांगून देते, म्हणजे वाचला पटकन लक्षात येईल. ठीक आहे ना.
आता जेव्हा आपण स्विच ऑन करतो म्हणजे आपण बटन दाबतो, कोणाच्या घरी गेलं की आपण काय करतो, स्विच ऑन करतो, बटन अशी दाबली, स्विच ऑन करतो, बटन प्रेस करतो, ठीक आहे ना. बटन प्रेस केली की काय होतं, इलेक्ट्रिसिटी पास होईल. इलेक्ट्रिसिटी पास झाली, इलेक्ट्रिसिटी पास झाली हे दोन्ही काय बनेल, इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनेल. लक्ष द्या बरोबर. जशी आपण स्विच प्रेस केली की हे दोन्ही रोड आहे ते काय बनेल, इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनेल. आता मला सांगा हे समोर काय आहे, पटकन आठवण करा पटकन. सोफ्ट आयरन, सोफ्ट आयरन स्ट्रीप आहे, ठीक आहे. आर्मेचरचा स्ट्रीप रेस दिसायचं. ओके. आता हे दोन्ही लोखंड आहे ते काय बनले, इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनले. आता समोर लोखंड आहे तर हे काय करेल सांगा. आता खिळ्यांनी काय केलं होतं, इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनल्यावर बारीक बारीक खिळे, बारीक बारीक टाचणे आपल्याकडे अटॅक करून घेतलं होतं, बरोबर आहे ना. तसंच हे दोन्ही आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनले की हे पट्टीला आपल्याकडे ओढून घेईल. पाय लक्ष द्या बरोबर. हे आयरनच्या पट्टीला आपल्याकडे ओढून घेईल. आयरनच्या पट्टीला आपल्याकडे ओढलं की हे हेमर आहे ते याच्यावर वाजतं, टन 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 टन, बरोबर आहे ना. हेमर आहे ते याच्यावर वाजतं आणि हेमर जेव्हा याला वाजलं की इथचं कनेक्शन निघून जाईल, हे इलेक्ट्रोमॅग्नेट राहणार नाही, ठीक आहे ना. मग पुन्हा म्हणून हे पट्टी पुन्हा आपल्या जागेवर येऊन जाईल. लक्षात आहे, टन 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 अशी बिल वाजते ना. आजकाल पुष्कळ त्याच्यामध्ये नवीन इनोव्हेशन आलंय, ठीक आहे ना. पण आपण साधी इलेक्ट्रिक बिल बघत आहे, समजलं. ही पट्टी इथे ओढल्या गेली की हेमर आहे इथे वाजतं. हेमर इथे वाजलं की पट्टी दूर जाते, बरोबर आहे ना. पट्टी दूर गेली की याच्यामधलं चुंबकत्व निघून जातं. चुंबकत्व निघून गेलं मग पट्टी पुन्हा आपल्या जागेवर येऊन जाते. मग पुन्हा हे आपल्याकडे ओढून घेते. अशा प्रकारे हे थोडा वेळ चुंबकत्व जातं, पुन्हा ओढल्या जाते. अशा प्रकारे टन 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 वाजत राहते. ओके. आता इकडे वाचून घेऊ. नाव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. आपण आता सगळे कंपोनेंट दाखवले तुम्हाला. ए कॉइल ऑफ वायर बाउंड ओव्हर ए आयरन पीस दॅट फॉर्म्स द इलेक्ट्रोमॅग्नेट. तो कॉइल ऑफ वायर म्हणजे कोणता आहे, दिस आर द कॉइल ऑफ वायर, ठीक आहे ना. दिस इज ए कॉइल ऑफ वायर बाउंड अराउंड द iron piece. Okay. An iron strip, that is a soft iron armature which is a hammer attached to it which is joined to the wire coil. बघा हे तुम्हाला दाखवलं मी आता. This is a soft iron armature, ठीक आहे ना, attached to the hammer and it is joined to the coil. Okay. Now third, a contact screw so which is attached to the iron strip. आता contact screw म्हणजे हा, this is a contact screw which is attached to the iron strip. ओके. आयरन स्ट्रीपला जी अटॅच आहे हे काय आहे, कॉन्टॅक्ट स्क्रू. ओके. ए बॅटरी विच इज कनेक्ट टू द वायर कॉइल अँड कॉन्टॅक्ट स्क्रू, ठीक आहे ना. दिस इज द बॅटरी कनेक्टेड टू द वायर अँड कॉन्टॅक्ट स्क्रू. ए स्विच इज इन द मिडल ऑफ द सर्किट. स्विच दाखवायची गरज नाही, सगळ्यांना दिसते. ओके. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, ठीक आहे ना. कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. राईट द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. तर कोणते कोणते आहे, बैटरी, स्विच, आयरन coil of wire, gong, hammer which is attached to the soft iron armature, spring and contact screw. These are the components of iron. आणि त्याचे कोणते कोणते काम आहे, कसे अटॅच आहे हे तुम्हाला पाठ करायचे आहे. ओके. नाव नेक्स्ट. नाव वी विल सी द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. मी तुम्हाला आता चित्रामध्ये सांगितलं वर्क कसं करतं. वेन द स्विच ऑफ बेल इज ऑन, स्विच ऑन केली, an electric current flows through the coil of wire which makes the iron piece attached to it act as a electromagnet. जेव्हा स्विच ऑन करतो तेव्हा काय होते, स्विच ऑन केली की हे जे आयरन कॉइल आहे हे दोन्ही काय बनतं, इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनतं. काय बनतं, हे दोन्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनतं. इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनले की काय होते, हे आयरन स्ट्रिपला आपल्याकडे ओढून घेतो. सगळ्यांना माहिती आहे मॅग्नेट आहे ते लोखंडाला आपल्याकडे अटॅक करते. ओके. नाव नेक्स्ट. एज अ रिझल्ट the iron piece attached to the iron strip provides itself. The hammer which is attached to the iron strip thus hits the gong of the bell and sound is produced. जशी ही अटॅक झाले, आयरन स्ट्रिप अटॅक झाले की मी सांगितलं आता तुम्हाला, हे हेमर आहे ते गोंगला असं वाजवतं अशा करून, ठीक आहे ना. नाव नेक्स्ट. As the hammer moves towards the gong, it moves away from the contact screw. हेमर जेव्हा गोंगला लागतं त्या कॉन्टॅक्ट स्क्रू पासून दूर जातं. विथ ब्रेक डाऊन द सर्किट. मी सांगितलं तुम्हाला, हेमर जेव्हा गोंगला लागतं तेव्हा सर्किट आहे ते ब्रेक होऊन जाते, तुटून जातं, काही स्ट्रिप आहे ती दूर होते. एज द सर्किट ब्रेक्स द वायर कोईल स्टॉप्स रिसिव्हिंग एनी करंट. सर्किट ब्रेक झालं की वायरच्या कोईला करंट आहे तो मिळत नाही. विच मेक्स द इलेक्ट्रोमॅग्नेट लूज मॅग्नेटिक इफेक्ट. एज अ रिझल्ट द हेमर फॉल्स बॅक टू इट्स ओन पोझिशन, ओरिजिनल पोझिशन.
एक वेळा हेमर लागलं की करंट आहे तो ब्रेक होऊन जातो आणि म्हणून हेमर पुन्हा आपल्या जागेवर जाते आणि पुन्हा ते कोईल आहेत इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनते, पुन्हा ते ट्रेक करते, मग टन 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 अशा प्रकारचा आवाज येतो. Then as the hammer falls back, the iron strip again come in contact. ठीक आहे ना? Then as the hammer falls back, the iron strip again comes in contact with the contact screw and the circuit gets completed. Okay? मी तुम्हाला पुन्हा एक डायग्राम समजून सांगते बघा. सांगा पटकन, तुम्ही बोलत चला सोबत इथे देते. हे दोन्ही काय आहे? द कॉइल ऑफ आयरन. ठीक आहे ना? हे कॉइल ऑफ आयरन आहे ते कोणाला लागून आहे? स्विच आणि बॅटरीला लागून आहे. ठीक आहे ना? स्विच आणि बॅटरी आहे, करंट पास झाला की दोन्ही काय बनतात सांगा पटकन? इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनतात. काय बनतात? इलेक्ट्रोमॅग्नेट. ओके. आता बॅटरी बघा कोणाला जोडून आहे? कॉन्टॅक्ट स्क्रूला जोडून आहे. ठीक आहे ना? जेव्हा स्विच ऑन करतो तेव्हा सांगा पटकन काय होतं? स्विच ऑन केली की दोन्ही आयरन पीस काय बनतात सांगा? इलेक्ट्रोमॅग्नेट. काय बनतात? इलेक्ट्रोमॅग्नेट. ते इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनले की काय करतात? समोरची लोखंडाची पट्टी आपल्याकडे अटॅक करतात. आपल्याकडे अटॅक केली की काय होतं? हेमर आहे त्या गोंगला लागतं. हेमर गोंगला लागलं की पट्टी सरकून जाते. समजलं का ना पॉईंट? हे हेमर आहे ती गोंगला लागली की पट्टी, लोखंडाची पट्टी सरकून जाणार. लोखंडाची पट्टी सरकून गेली की हे दोन्ही आहे त्याच्यामध्ये चुंबकत्व निघून जातं. चुंबकत्व निघून जातं त्याच्यामुळे काय होतं? हे हेमर पुन्हा आपल्या जागेवर येऊन जातं. हेमर पुन्हा आपल्या जागेवर आलं की पुन्हा हे चुंबक बनतं आणि पुन्हा ही पट्टी ओढल्या जाते. पुन्हा हेमर यायला लागतं, पुन्हा करंट ब्रेक होतो, पुन्हा हेमर आपल्या जागेवर जाते आणि पुन्हा मग ती पट्टी याच्याकडे ओढल्या जाते. अशा प्रकारे असे सर्कल चालू राहते. त्याच्यामुळे आपली घंटी आहे ते बरोबर टन 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 वाजत राहते. ओके. थँक्यू बेटा. सगळ्यांना समज असेल. व्यवस्थित पुस्तकातून वाचून घ्या. हे पण 1-2 वेळा व्यवस्थित ऐकून घ्या, समजून घ्या. ठीक आहे ना? आणि व्यवस्थित अभ्यास करा. आणि आपण इलेक्ट्रिसिटीचा पार्ट शिकत आहे तर मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायला पाहिजे. अभ्यास करताना काय करायचं? आपला मोबाईल आहे ते पहिले पूर्ण चार्ज करून घ्यायचं. इलेक्ट्रिसिटीचा पार्ट शिकताना आपण पहिले मोबाईल पूर्ण चार्ज करायचा. चार्जिंगवर असल्यावर कधी अभ्यास करायचा नाही. चार्ज झाल्यावर एका ठिकाणी बसून शांतपणे स्टडी करायची. नाही तर आता मोबाईल चार्ज नाही बा, चार्जिंगला मोबाईल लावला तिथे बसून अभ्यास चुकून कधी करायचं नाही. ठीक आहे ना? कधीही कॉन्टॅक्टमध्ये कधी स्टडी करायची नाही. या गोष्टीकडे नेहमी लक्ष द्यायचं. ठीक आहे ना? इलेक्ट्रिसिटीचा दूर राहायचं. थोडा उशिरा अभ्यास करा, काय प्रॉब्लेम नाही. होईल तेवढंच करा. पण एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी असं म्हणून पण चालत नाही. अभ्यास चांगला करायचा आहे. ठीक आहे ना? घरी आहे तरी पण थोडं पेरेंट्सचं गायडन्स घ्या. मोठे भाऊ बहीण आहेत त्यांचं काय गायडन्स घ्या. हे पण 1-2 वेळा ऐकून घ्या. ठीक आहे ना? पण मोबाईल पूर्ण चार्ज घेतल्यावर वायर काढून, मोबाईल काढून दूर करून अभ्यास करायचा. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. ओके बेटा? थँक्यू.